بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از اکرم خان۔ ڈیئر بی آئی ٹی کینڈیڈیٹ، آج کی اس ویڈیو میں جس کا ٹائٹل ہے بی آئی ٹی ماڈیول 1 ایگزام کوسچن گائیڈ، ہم بی آئی ٹی سلیبس کے مطابق ٹاپکس کور کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو ان ٹاپکس کے نوٹس بھی دوں گا تاکہ آپ اس ماڈیول کے تمام کوسچن کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ ڈیئر کینڈیڈیٹ، جلد ہی میں انشاءاللہ ریمیننگ ماڈیولز کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا جن کے تحت تیاری کر کے کوئی بھی شخص بی آئی ٹی ایگزام کلیئر کر سکے گا۔ گائیڈ میں کروں گا، محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ پچھلی کسی ویڈیو میں ڈیئر کینڈیڈیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پیپر پیٹرن کے سلسلے میں کہ پارٹ 1 آور کا ہوتا ہے جس میں ٹوٹل 35 کوسچنز آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، 5 سبجیکٹو کوسچن اور 30 آبجیکٹو کوسچنز۔ 5 سبجیکٹو کوسچن مینلی ماڈیول 1 سے لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ کنسیپچول ماڈیول ہے۔ اس ماڈیول سے آبجیکٹو کوسچنز بھی لیے جاتے ہیں جو کہ ہم دوران ویڈیو ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتا رہوں گا میں۔ ایک کوسچن آ سکتا ہے کنسیپچول کوسچنز میں جن کے سوالات کے جوابات آپ سے 1 یا 2 لائنوں میں ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی بھی کنسیپچول سوال کا جواب 1 یا 2 لائنوں میں دیں گے اور جس سے آپ نے واضح کرنا ہوگا کہ آپ کا اس ٹاپک کے مطابق کنسیپٹ کلیئر ہے۔ ایک سوال آ سکتا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر، تو اس کا جواب ہے کہ این الیکٹرانک مشین دیٹ ہیلپ اس ڈوئنگ ٹاسکس لائک ورڈ پروسیسنگ، ڈیزائننگ، میکنگ پریزنٹیشن ایٹسٹرا ویری ایکوریٹلی اینڈ ایفیشینٹلی۔ کمپیوٹر از یوزڈ ان ایوری فیلڈ آف آور لائف۔ آپ نے جواب تیار کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ کسی بھی کمپیوٹر کے کام کرنے کا بیسک پرنسپل کیا ہے، اس کو میں نے ایک ڈائیگرام کی مدد سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ سب سے پہلے ڈیٹا ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے کمپیوٹر میں فیڈ ان کیا جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے۔ پروسیس کا مطلب یعنی کنورٹ دیٹ ڈیٹا انٹو انفارمیشن اور انٹو آور ریکوائرڈ فارمیٹ ایز پر آور انسٹرکشن، یعنی کہ جو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں ان کے مطابق کمپیوٹر نے اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہے اور پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے وہ انفارمیشن یوزر کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ اب میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ورڈ پروسیسر یوز کر رہے ہیں، ایم ایس ورڈ، اور کوئی لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے یا میمو ٹائپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ ٹائپ کریں گے کی بورڈ کے ذریعے۔ وہ ایکچولی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ سمپلی ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کمپیوٹر کو فیڈ ان کر رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ کی بورڈ کے ذریعے۔ اور آپ کا ان پٹ ڈیوائس کیا ہوا یہاں پہ؟ کی بورڈ۔ جب آپ یہ ڈیٹا کمپیوٹر میں فوراً فیڈ ان ہو جاتا ہے تو آپ اس ڈیٹا کو اپنی انسٹرکشنز کے ذریعے فارمیٹ کرتے ہیں ایک لیٹر کی، تاکہ ایک لیٹر کی فارمیٹ حاصل ہو سکے۔ آپ کی انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی انسٹرکشنز کا رول ایکچولی وہ کیز پلے کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ٹیب کی، انٹر کی، فارمیٹ کی، جن کی مدد سے آپ ڈیٹا کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، شیپ دیتے ہیں۔ یہ کیز ایکچولی آپ کی انسٹرکشنز کا رول ادا کر رہی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر ان پر فوری طور پر عمل پیرا ہوتا ہے اور آپ اس کا رزلٹ ایٹ دا سیم اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا آؤٹ پٹ ڈیوائس کیا ہے یہاں پہ؟ اسکرین یا ویژول ڈسپلے یونٹ۔ ویژول ڈسپلے یونٹ اسکرین کا جنرل نیم ہے، اسے ہم ویڈیو بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کا نیٹ آؤٹ پٹ کیا ہو گیا؟ وہ آپ کا لیٹر ہوگا۔ ڈیئر کینڈیڈیٹ، ایگزام کے مطابق کوشچنز تیار کیے ہیں اور ان کے آنسرز نہایت سادہ انداز میں جنہیں آپ آسانی سے یاد کر سکیں گے میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے واٹ از کمپیوٹر ان پٹ؟ سمپل از دیٹ ان پٹ از دا ڈیٹا وی گیو ٹو کمپیوٹر، یہ اس کا جواب ہے۔ اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سبجیکٹو کوسچن میں وٹ آر
इनपुट डिवाइसेस। तो इसका आंसर है दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव डाटा टू कंप्यूटर, यानी कि वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और ग्राफिक टैबलेट। अक्सर औकात ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आता ही है, अक्सर औकात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि ग्राफिक टैबलेट इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। याद रखिए ग्राफिक टैबलेट इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट। इसका आंसर है आउटपुट इज इंफॉर्मेशन और रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, तो इसका आंसर है these devices are used to get result from computer because these are output devices. For example, examples उसकी हैं monitor, visual displaying unit VDU, printer, plotter, projector, speaker, headphone, sound card and video card. याद रखिए माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और साउंड कार्ड आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह वीडियो कार्ड भी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसकी डेफिनेशन हमने यूं की है कि डिवाइसेस दैट कैन गिव डाटा टू कंप्यूटर एंड कैन गेट रिजल्ट आल्सो। इसके एग्जांपल्स हैं सीडी रीड राइट, ब्लू रे ड्राइव। यह आमतौर पर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल्स हैं डिजिटल कैमरा, फैक्स मशीन, हार्ड डिस्क, मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, एसडी जो शार्ट है सिक्योर डिजिटल कार्ड का। ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। आमतौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोसेसिंग। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोसेसिंग? इट इज वर्क डन बाय सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर ब्रेन, to convert input data to output as per instructions. इंस्ट्रक्शन से मुराद वो कमांड या सॉफ्टवेयर होता है जो जिनके तहत कंप्यूटर हमारे इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में कन्वर्ट करते हैं। एक और सवाल जो आमतौर पर एडवांस कोर्सेज में किया जाता है, व्हाट इज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. It controls complete functioning of computer. It consists of main memory, control unit and arithmetic logic unit. यानी कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है जो कंप्यूटर के तमाम कामों को कंट्रोल करता है। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एडवांस कोर्स में भी ये आमतौर पर सवाल पूछा जाता है। डियर कैंडिडेट, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस जिनको आपने याद करना है। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? एनी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि ऐसा कोई भी कंप्यूटर का हिस्सा जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सकें, छू सकें। मिसाल के तौर पर प्रिंटर, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, स्पीकर और रैम चिप। इसी तरह और एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड और एक्सेल। एक्चुअली कंप्यूटर जो काम करता है वो इन्हीं इंस्ट्रक्शन के तहत काम करता है। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाएं या जिस सॉफ्टवेयर पे काम करें तो कंप्यूटर वही काम करेगा। अब हम आते हैं डाटा। व्हाट इज डाटा? इसका आंसर ये है, रॉ वैल्यू और टेक्स्ट वी गिव टू कंप्यूटर एज इनपुट इज कॉल्ड डाटा। यानी कि जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं उसे डाटा कहा जाता है। इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? It is data processed or arranged by computer
which is meaningful, it is called information. एग्जाम्पल, डाटा की ये है, हम कीबोर्ड की मदद से वैल्यूज एंटर करते हैं, टेबल, 40, सन, एज, 10 एंड फादर। अब ये मीनिंगफुल वैल्यूज नहीं है, इट इज रॉ डाटा, हम इससे कोई मान अखज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब कंप्यूटर इनको अरेंज करेगा तो ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। एज टेबल, फादर एज 40, सन एज 10, ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई है। इसी तरह जब हम वर्ड प्रोसेसर में कोई लेटर टाइप करते हैं या मेमो टाइप करते हैं और जब हम वैल्यू एंटर करते हैं वो सिंपली डाटा होता है, और अगर हम उन वैल्यूज़ को अरेंज कर लें कीज़ की मदद से जो कि इंस्ट्रक्शंस का रोल अदा कर रही होती हैं, टैब की, इंटर की, फॉर्मेट की, एटसेट्रा, तो फिर वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है एक लेटर की सूरत में। ये डिफरेंस है डाटा और इंफॉर्मेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो बज़ाहिर मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। हमारे सिलेबस में, बीआईटी के सिलेबस में 8 टाइप ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया गया है। मैंने इनके एक एक दो दो लाइनों में निहायत आसान से जवाब तैयार कर रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा और फिर आप ये क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इट इज़ द वेरी फास्ट एंड मोस्ट फास्ट एंड एक्यूरेट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर यूज इन डिफेंस, रिसर्च, परफॉर्म वन टास्क एट ए टाइम। एग्जाम्पल, टायंग और के कंप्यूटर मेड बाय फ्यूजित्सु, ये आपने याद कर लेना है। और आमतौर पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी ये सवालात आते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, और एमसीक्यूज में भी ये सवालात आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं विद लार्ज स्टोरेज। पाकिस्तान में ये पीआईए, बैंक्स और अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सर्वर्स। ये एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद सर्वर, एक सुपरवाइजर कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और इसकी मदद से हम शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज को। फेमस मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज इसकी हैं डेल, एचपी एंड एसर। अब चौथे नंबर पर कंप्यूटर आ रहा है माइक्रो कंप्यूटर और पीसी। Computers are also called desktop or personal computer, commonly used in houses, schools, and offices. Famous manufacturers are IBM, Dell, HP, Apple, and Macintosh. हम एरो की मदद से देख सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है उसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है और माइक्रो कंप्यूटर, इन 4 कंप्यूटर में उसकी सबसे लोएस्ट स्पीड होती है, इन चारों में। इसी तरह अब कास्ट वाइज सुपर कंप्यूटर की सबसे हाई कास्ट होती है और जो हम नीचे जाते जाएंगे इनकी कास्ट कम होती चली जाएगी। मेन फ्रेम की सुपर से कम कास्ट है, सर्वर्स की मेन फ्रेम से कम कास्ट है, इसी तरह माइक्रो कंप्यूटर की सर्वर से कम कास्ट है। अब इसके बाद हम बाद के 4 कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। अब यह गेम कंसोल, माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो हाईएस्ट स्पीड का कंप्यूटर डिवाइस है वो है गेम कंसोल। इट इज पोर्टेबल गेम डिवाइस, वन और मोर पर्सन कैन प्ले गेम। एक्सबॉक्स 360 मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वी डबल आई इसको प्रोनाउंसिएट वी करेंगे, मेड बाय निंटेंडो। और PS4 प्ले स्टेशन मेड बाय सोनी। गेम कंसोल के बाद मोबाइल कंप्यूटर्स आते हैं। कंप्यूटर, these are portable computers we can carry from one place to other place easily. Computing power like desktop, इनकी कंप्यूटिंग पावर डेस्कटॉप की तरह होती है और इनकी 2 किस्म होती हैं, लैपटॉप नोट और नोटबुक कंप्यूटर। अब मोबाइल कंप्यूटर के बाद मोबाइल डिवाइस है, ये आमतौर पर एग्जाम में आता है। मोबाइल डिवाइस से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं मोबाइल कंप्यूटर से। इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैन बी पिक्ड बाय वन हैंड और हैंड्स इजीली। कंप्यूटिंग पावर इज लेस देन पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। एग्जांपल है स्मार्टफोन, ई बुक रीडर एंड डिजिटल कैमरा। और लास्ट हमारे पास कंप्यूटर
ہمارے سلیبس کے مطابق ایمبیڈڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ایمبیڈڈ کمپیوٹر یہ ایکچولی چپس ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹریل پروڈکٹ میں یوز ہوتی ہیں. یوز ان سم پروڈکٹ ویری اسمال سائز اور کمپیوٹنگ پاور ویری اسمال اینڈ ویری اسپیسیفک ہے. اس کے ایگزامپل ہے ڈی وی ڈی پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی، فوٹو کاپی مشین. اب ایرو ہیڈ کی مدد سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ گیم کنسول کی اسپیڈ سب سے ہائی ہوتی ہے، اس سے کم موبائل کمپیوٹر، پھر اس کے بعد موبائل ڈیوائسز اور اس کے بعد آخر میں ایمبیڈڈ کمپیوٹر. اب اسی طرح ایرو کی مدد سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان میں سب سے لوئسٹ کاسٹ ایمبیڈڈ کمپیوٹر ہوتے ہیں، اور ان 4 کمپیوٹرز میں سب سے ہائی کاسٹ کے گیم کنسول ہوتے ہیں. اب ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر سسٹم. بنیادی طور پر کمپیوٹر سسٹم 2 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے، ایک سسٹم یونٹ، اور یہ سسٹم یونٹ بھی 2 طرح کی کیسنگ میں ہوتا ہے. ہمارے سامنے اسکرین پر یہ ڈیسک ٹاپ کیسنگ میں ہے، اور دوسرا یونٹ ٹاور کیسنگ میں ہے، سسٹم یونٹ ان ٹاور کیسنگ. اور ہمارے کمپیوٹر سسٹم کا دوسرا بنیادی پارٹ ہوتا ہے ڈسپلے اسکرین، ویژول ڈسپلے یونٹ وی ڈی یو، مانیٹر یا لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ایل سی ڈی. ڈیئر کینڈیڈیٹ، اب ہم سسٹم یونٹ کے فرنٹ اور بیک سائڈ پر موجود مختلف بٹن، پن اور پورٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ انفارمیشن نہایت انٹرسٹنگ ہے. ویڈیو کی طوالت سے گھبرائیے گا نہیں. جتنی اچھی آپ کی اسٹڈی ہوگی، آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا ہی انکریز ہوگا. سب سے پہلے ایک بٹن ہم دیکھتے ہیں، یہ پاور بٹن ہے جو کہ سسٹم یونٹ کے فرنٹ سائڈ پر موجود ہوتا ہے. پاور بٹن ٹو ٹرن آن کمپیوٹر. اب دوسرا بٹن دیکھیں، یہ ہے سی ڈی ڈی وی ڈی ڈرائیو بٹن. اس کی مدد سے ہم سی ڈی ڈی وی ڈی ڈرائیو کو اوپن کر سکتے ہیں اور کلوز کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر سسٹم یونٹ کی فرنٹ سائڈ پر 2 پنز ہوتی ہیں، یہ اسپیکر پنز ہوتی ہیں. سسٹم یونٹ کی فرنٹ سائڈ پر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لائٹس بلنک کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایکچولی سسٹم لائٹس ہیں جو کہ سسٹم کی ایکٹیویٹیز کا بتا رہی ہیں کہ سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی 2 یو ایس بی پورٹس بھی ہیں. اکثر سسٹم یونٹ کے فرنٹ اور بیک سائڈ پر یہ یو ایس بی پورٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب ہم سسٹم یونٹ کی بیک سائڈ پہ جاتے ہیں. یہ ہماری پاور ساکٹ ہے ٹو انسرٹ انٹو پاور کیبل. یہ ماؤس اور کی بورڈ پن کنیکٹرز ہیں. آج کل ماؤس اور کی بورڈ کے ساتھ یو ایس بی پورٹس کے کنیکٹر بھی دیے جاتے ہیں جو ہم یو ایس بی پورٹس میں لگاتے ہیں. یہ یو ایس بی پورٹس ہیں جو کہ سسٹم یونٹ کے بیک سائڈ پر بھی دیے گئے ہیں. یو ایس بی یونیورسل سیریل بس پورٹس. یہ بہت امپارٹنٹ پورٹ ہے. سیریل پورٹ 9 پن اکثر اوقات ایگزامینیشن میں ایم سی کیوز میں آتے ہیں. سیریل پورٹ 9 پنز اسکینر جو عام طور پر اسکینر کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز میں یہ سوال بھی اکثر اوقات آتا ہے کہ پیرل پورٹ میں کتنے ہولز ہوتے ہیں. 25 ہولز فار پرنٹر. یہ ہمارا نیٹ ورک کیبل کی ساکٹ ہے. اس میں نیٹ ورک کیبل انسرٹ کی جاتی ہے. اور یہ ہماری پن ساکٹ ہے فار اسپیکر اینڈ مائکرو فون. اب ہم انٹرنل ویو سسٹم یونٹس کا لیتے ہیں. یہ باکس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پاور سپلائی سسٹم یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اس کے باہر ہم پاور کیبل لگاتے ہیں. یہ باکس جو نظر آ رہا ہے اس کو ڈرائیو بے کہتے ہیں، جس میں سی ڈی ڈرائیو اور ہارڈ ڈسک موجود ہوتے ہیں. ہمارے سسٹم یونٹ کے انٹرنل ویو میں ہمیں ایک چھوٹا فین نظر آ رہا ہے.
एक्चुअली ये फ़ैन सीपीयू के ऊपर प्लेस्ड होता है और सीपीयू को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट रन कर रहा होता है, हीट अप हो जाता है और उसके जलने का खतरा होता है अगर ये फ़ैन प्रॉपरली काम ना कर रहा हो। यहाँ पे हमारी रैम स्लॉट्स होती हैं और रैम चिप इंसर्ट की जाती हैं, और ये दो सॉकेट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं। इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड। अब हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। आमतौर पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, व्हाट इज इंटरफेस? एन इंटरफेस इज अ डिवाइस दैट enables two entities to interact। ये आपने याद कर लेना है। व्हाट इज NIC? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC is hardware component which is actually circuit board or chip installed on motherboard। याद रखिए कि नेटवर्क कार्ड ये मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। इट अनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर। इसकी मदद से कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि व्हाट इज साउंड कार्ड? साउंड इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड एक ही चीज़ है। साउंड कार्ड इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड। साउंड कार्ड भी NIC की तरह, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट अनेबल्स द यूज ऑफ ऑडियो कंपोनेंट फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यानी कि ऑडियो कंपोनेंट्स को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए यूज करना होता है। और व्हाट इज ड्राइव बे? इट इज अ बॉक्स इन सिस्टम यूनिट containing hard disk and CD or DVD drive।